بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi, o'zi bizning ilahimizga, o'zi bizning Robbimizga barcha donmoqtolar. Biz uni maqtaymiz, zo'rlaymiz, buyuklaymiz. Barcha qo'shgan ishlarini ishlariga tirishamiz. Butun g'iybatlarimizni o'ng'ina biz qilamiz. Ham o'zi bizning kimchiliklarimizdan, o'zi bizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. O'zi bizning noshar nafslarimizdan, noshar uy fikrlarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Agarda Alloh taolo barasini haq yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim bir kimda adashtira olmas. Agarda Alloh taolo barasini haq yo'lni, to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, yuragin erkin qilsa, Allohning dinine qarata, uni bir kimda torayta olmas. Chunki ko'krak ishida bo'lgan yurak ul faqat Allohning qulunda, Allohning ikki barmog'i orasida nechikdili Alloh taolo shularni aylantira, ovushtira. Ammo agarda Alloh taolo birasini adashtirsa, agarda Alloh taolo kishini qorong'ulikda qoldirsa, agarda Alloh taoloning yuragida, quloqida, ko'zlarida qoplasa, kim senga osha olsin shu qorong'ulikdan kim senga uni shig'ara ola olsin. Ham shahad beramishinliqda Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir loyiqli zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahad beramishinliqda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam u Alloh taolaning quli, uning elchisi, uning payg'ambari. Ham biligiz, eng yaxshi so'z u Allohning so'zi, eng xayrli yo'l u Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'li. Eng noshar yo'llar u o'ylab topilgan ishlar. Ham har bir o'ylab topilgan ish ul bid'at, ham har bir bid'at ul adashuda. Ham har bir adashu jahannam o'tida. Ham biliz qardoshlarım, shinliqda Alloh taolo o'zining hikmati bilan, o'zining adilligi bilan, o'zi rahmati bilan, o'zining ilmi bilan yer ustida bir qonun qildi. Ham ul qonun, ul zakon, Allohning hukmi ul o'zgarmas. Avval ishingga qarab jazo beru. Ishingga qarab senga shunday jazo beriladi. Agarda ishlaring noshar bo'lsa, senga qarata bo'lgan jazo da noshar bo'la. Senga qarata bo'lgan muomala da sen loyiqli bo'lgan holda bo'la. Agarda amallaring ezgi bo'lsa, xayrli bo'lsa, senga xayrli jazo beriladi turgan bo'lashaq. Alloh taolo shunday hukm qildi yer ustida, hatto kishilar bilsinlar uchun. Alloh taolo biluvchi, Alloh taolo g'afur etuvchi, Alloh taolo yumshoq zot, Alloh taolo rahmat egasi, Alloh taolo ustun shuvushi, Alloh taolo quvvat egasi, Alloh taolo har vaqtda boshqalarni kuzatuvchi, biluvchi ham ustun shuvushi. Ham shulay hatto kishilar oshiqsinlar uchun xayrlikka, hatto kishilar oshiqsinlar jannatga, Allohning rizolig'ina, xayrlikka, ezgi ishlar ishlasinlar. Chunki ularning ishlagan ishlarini barabarini Alloh taolo ezgilik bera turgan bo'lar. Ham shulay kishilar gunohli ishlardan tiyilsinlar, saqlansinlar. Chunki ular bilalar, agarda kishi gunoh ish etirgan bo'lsa, uning barabarini Allohning oshuvi, Allohning g'azobi keltirgan bo'lar. Ham misol uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bitta mashhur bo'lgan hadisini esga tushirib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayta: "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Rahmatlilarni rahmatli tashak. Kimda kim yer ustida bo'lganlarga rahmatli bo'lar ekan, kishilarga qaratami, hayvonlarga qaratami, rahmatli ekan, yumshoq ekan, Alloh taolo rahmatlisi-da, rahmatli bo'lgan zot Alloh taolo unga rahmatli bo'lashaq. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davom etib bayon qila: "Irhamu man fil ardi." Yer ustidagilarga rahmatli bo'ling'iz. Yarhamkum man fis sama. Ham ko'kdagisi sizga qarata rahmatli bo'lashaq. Ey qardoshlarım, hozir inshaalloh biz qo'y bir misollarni qarab ketarmiz. Mana bu hukm
Аллаһның хөкеме, Аллаһның законы ул җир өстендә урнашкан. Һәм без аны күзебез белән дә күреп торабыз, тормышыбызда да күреп торабыз. Һәм ул кыямәттә дә шул ук хәл булачак. Ул хөкем биреләчәк. Һәм ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Суннатуллаһи филлазина халу мин қабл, ва лан таҗида ли суннатиллаһи табдила." Моңа хәле булганнарга Аллаһның сөннәте булды. Моңа хәле булганнарга Аллаһның сөннәте булды. Яни агар да изге юлда булган булсалар, аларга изгелек булды. Изге үлем белән, хәерле үлем белән үлеп киттеләр. Һәм инде кабер тормышларында да Аллаһның саклау астында, һәм инде ахирәттә дә җәннәткә алар кирешүләр булачак. Әмма агар да бузык кешеләр булсалар, аларга бу дөньяда газап килде. Һәм начар үлем белән үлделәр, һәм кабер газабына ирештеләр. Һәм инде ахирәттә аларга каты куркыныч, газаплаучы җәһәннәм әзерләнеп куелды. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә, чынлыкта Аллаһның сөннәте, Аллаһның юлы үзгәрә торган түгел. Аллаһның юлы, Аллаһның сөннәте ул үзгәрми. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фахал янзуруна илля суннатал аввалин." Нәрсә алар көтәләр? Ник алар дингә килмиләр? Ник алар Аллаһка буйсынмыйлар? Нәрсә алар көтәләр? Әллә алар көтәләрме? Беренчеләргә килгән Аллаһның сөннәтенме? Беренчеләргә изгеллек кылганнарга изгеллек булды. Начарлык кылучыларга, Аллаһка буйсынмаучыларга Аллаһның газабы килде. Нәрсә алар көтәләр? Ник алар Аллаһның диненә кирмиләр? Фахал янзурун, әллә алар көтәләрме? Әввәлгеләргә Аллаһның сөннәте килгәнен көтәләрме? Яни Аллаһның газабын көтәләрме? Фалан таҗда ли суннатиллаһи табдила, фалан ва лан таҗда ли суннатиллаһи tahwila. Син тапмассың Аллаһның сөннәте үзгәрүен. Һәм син тапмассың Аллаһның сөннәте бер хәлдән икенче хәлгә күчүен. Әйе. Бу Аллаһның сөннәте, Аллаһның юлы, Аллаһның хөкеме. Аллаһ Тәгалә шулай итеп җир өстендә шундый хөкем кылган. Кешенең эшенә карап, кешенең гамәленә карап аңа шундый карата мөгамәлә булачак. Агар да кем Аллаһның бер үзенә гыйбадәт кыла икән, Аллаһ Тәгаләне башка затлар белән тигезләми. Сүзендә дә, гамәлендә дә, йөрәгендә дә барча гамәлләрен, барча гыйбадәтләрен Аллаһына сарыф кыла икән. Һәм Аллаһ Тәгаләгә хас булган эшләрдә Аллаһның берле икән. Аның исем сыйфатларында да, аның эшләрендә дә, һәм аның гыйбадәтендә дә Аллаһның үзенә гыйбадәт кыла икән, аңа буйсына икән. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә аңа җавап итеп хәерле мөгамәлә кыла торган булачак. Ул бәндә Аллаһның яратканнарыннан булачак. Ул бәндә Аллаһның дусларыннан булачак. Ул бәндә Аллаһның рәхмәтенә, ризалыгына керә торган булачак, һәм җәннәт әһелләренә лаеклы була торган булачак. Әмма ләкин агар да капма каршысы, агар да кеше ширккә баткан икән, Аллаһ Тәгаләне башка затлар белән тигезләп Аллаһны мыскыллый икән, Аллаһка күфрлек китерә икән, Аллаһны ялганга чыгара икән, һәм башка гынахка шума икән, аңа шундый аңа мөгамәлә булачак. Һәм хәтта ул хәдисләрен дә без беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кыямәт көндә барча кешеләрне кубаргач, 50 мең ел буе аста басып торгач, аннан соң Аллаһ Тәгалә һәрбер өммәт нәрсәгә гыйбадәт кылган булса, шуңа ияртеп җибәрер." Күз алдына китерик, нинди куркыныч көн. 50 мең ел буе кояш астында басып торганнан соң, әлсерәп, арып, талып биткәннән соң, һәм бөтенсе дә беләләр, Раббыбыз ул Аллаһ Тәгалә бер үзенә, аңа гыйбадәт кылырга кирәкле булган икән, һәм ярдәм бирә икән, ул гына ярдәм итә ала икән безгә. Һәм менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә кубарыр шушы путларны, рәсемнәрне, сурәтләрне, агачларны, кем нәрсә гыйбадәт кылды. Һәм һәрбер кем нәрсә гыйбадәт кылды, шуңа ияреп китәчәк. Аллаһ Тәгалә аларны шуңа ияртеп җибәрәчәк. Кем кояшка гыйбадәт кылды, алар кояш тирәсенә җыелачаклар, һәм кояш артыннан барырлар. Һәм кояш җәһәннәмгә ыргытылачак, һәм булар бөтенсе җәһәннәмгә ыргытылачак. Кем айга гыйбадәт кылды, айга җыелачаклар. Сез бит айга гыйбадәт кылдыгыз, менә сезнең илаһы шушы. Сез аны илаһ итеп алдыгыз, гыйбадәт кыла торган зат итеп алдыгыз. Менә алайса сезгә шушы
Ишегезгә карап шундый сезгә җәза. Менә аннан ярдәм сорагыз. Сорагыз айдан, сорагыз кояштан ярдәмне. Безне җәһәннәмгә кертмә, безне җәһәннәмнән чыгар, безне юк ит, безне үл. Ул бит кояш сезнең шикелле мәхлук. Сезнең кебек ул җәһәннәмгә кирип китә. Менә Аллаһка гыйбат кылучылар алар басып калачаклар. Бүтән кафирләр, мушриклар җәһәннәмгә ыргытылып беткәннән соң кыямәт көндә, мәхшәр көндә кала мөселманнар гына. Аллаһка гыйбат кылучы мөмин мөселманнар гына кала. Һәм инде Аллаһ Тәала кайберләрен туп-туры җәннәткә кертеп җибәрә, кайберләрен хисап кыла. Инде Аллаһ Тәалән сорыйбыз, Аллаһ Тәала безгә тәүфик бирсен. Аллаһ Тәала инде безгә ныклы иман бирсен. Аллаһ Тәала риза булган була торган эшләрне эшләргә Аллаһ Тәала безгә насыйп әйләсен. Һәм шулай ук, агар да кеше садакалар бирә икән, Аллаһ Тәала бәрабәренә аңа күпме хәерлекләр бирә. Һәм билек, чынлыкта садака ул мал-мөлкәтне киметми. Һәм чик пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем җир өстендә мәчет төзи икән, Аллаһның йортын төзи икән, Аллаһ Тәала җавап итеп аңа, аны гамәленә туры китереп, җәннәттә зур үй төзиячәк. Һәм шулай ук башка хәдисләрдә килә, Бухари Муслимдә килә, кемдә кем бер кулны азат итә икән, Аллаһ Тәала ул кешендә әгъзасына туры китереп, ул кешендә җәһәннәм утыннан коткара. Күрәсеңме? Шулык. Синең эшеңә күрә, сиңа шундый җәза бирелә. Ахыры син бу дөнья тормышында бер кулны азат итсәң, ирекле итсәң, сатып алсаң, анар ирекле итсәң, Аллаһ Тәала сине ирекле итәчәк җәһәннәм утыннан гәүдәсе белән. Чик син гәүдәсе белән аны азат итәсең, шулай син үзеңдә гәүдәсе белән азат итә торган буласың. Һәм менә ватып шуласак, инде ул бик күп. Әлбәттә, менә беренчесенә шулап кына китәбез. Һәм билек, менә һәрберсе дә ул хадисләр белән, Аллаһның аятлары белән беркетелгән. Аның хәзер һәрберсенә хадисләр искә төшерү, анда урын ул түгел. Ләкин моны без һәр әйтеп китәрбез, хәтта аңлар өчен. Чынлап та бу дөнья тормышы төзелгән шушы Аллаһның хөкеменә, Аллаһның законына. Агар да кеше Аллаһ каршында үзен түбәнчелекле итеп, Аллаһтан гафу сорап, Аллаһ каршына түбәнчелекле була икән, илләмәр Аллаһ Тәаланы биек итәчәк. Илләмәр Аллаһ Тәаланы башкалардан өстен итәчәк. Һәм агар да кешеләр каршында да үзен түбәнчелекле тута икән, тәкәббер үзен хис итми икән, Аллаһ Тәала да аны кашанда булса да күтәрәчәк. Һәм агар да кеше башка мәхлукатларга карата изгелек кыла икән, Аллаһ Тәала да ул кешегә карата изгелек кылачак. Һәм агар да кеше башка кешеләрне гафу итә икән, хәтта ул кешегә карата зулымлык китерсәләр дә, начарлык эшләсәләр дә, аңа тел-теш тигезсәләр дә, һәм ул аларга җавап итеп начарлык белән кайтармый, бәлки инде Аллаһ өчен аларны гафу итә. Аллаһ Тәала да бу кешене гафу итә торган була. Һәм агар да аларны гафу итә торган булса, кеше шулай иттереп, инде Аллаһ Тәала гафу итүчеләрне гафу итә торган була. Һәм агар да кеше бурычка биреп, һәм бурычка алган кеше ул бурычны түләй алмыйча, аны хәле авыр булу сәбәпле түләй алмыйча тора икән, һәм бурычка биргән кеше һаман да көттерә икән, яра син бирә алмыйсың, яра кайчан бирәсең, шунда бир, мин китеп торам, мин сиңа авырайтмыйм дип шулай итеп җиңеләйтә икән, Аллаһ Тәала да аңа дөньяда һәм ахиратында җиңеләйтәчәк. Агар да бер мөселманның дөнья тормышында булган авырлыгында, читенлегендә, бәла казасында ярдәм бирә икән, Аллаһ Тәала да аңа ярдәм бирәчәк, ярдәм итүчегә дөньясында да һәм ахиратында да. Агар да бер кеше башка мөселман кешенең кимчелеген яшерә икән, аның кимчелекләрен фаш итми икән, сөйләп бирми икән, инде Аллаһ Тәала да аның кимчелекләрен, гынахларын яшерә торган була. Агар да кеше үзен гыйффәтле тота икән, агар да кеше кешеләрдән соранып бирми икән, Аллаһ Тәала да аңа соранып йөри торган хәлдән азат итәчәк. Менә бу да бик мөһим. Агар да кеше чынлап та ниндидер авыр хәлгә төшеп, шуңа карамастан ул кешедән соранып бирми, кешедән ялварынып йөрми, бәлкем тырыша, бүтән сәбәпләрен кыла, үзен нәрсәдер эшләргә, һәм әлбәттә Аллаһтан ярдәм сораган хәлдә, Аллаһ Тәаләдән ярдәм сораган хәлдә, булдырган хәле эшләгән эшен эшли, һәм Аллаһ Тәала аңа көч-куәт бирә, белмәгән җирдән аңа юлларны ача торган була, чөнки аңа ярдәмче Аллаһ Тәала булучы. Агар да кеше башка кешедән мал-мөлкәт ала икән бурычка, һәм аннан соң
ул бурычны түләргә тырыша икән, бүтән сәбәпләрен куллана икән, алган бурычын көттертеп яттырмый икән, бирә алган хәлдә дә, яки алган акчасын туздырып бетерми икән, чынлап та тырыша ул бурычны түләргә, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирә аңа ул бурычны түләргә. Әлбәттә, мин әйткәнемчә, булар ни өчен, буларны искә төшерәм, чөнки улар бөтенсе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләрендә искә төшерелә, хәерле эшеңә хәерле җәза. Әмма әлбәттә, агар да кеше бурычка ала икән, аннан соң инде ул акчаны, мал-мөлкәтне кирәкмәй җиргә туздырып бетерә икән, яки булдыра алып та бурычын шул вакытта капламый икән, әлбәттә инде аңа бурыч өстенә бурыч өстәлә, аңа авырлык өстенә авырлык өстәлә. Аллаһ Тәгалә аңа ярдәмче булмый торган була. Чөнки инде тегесе зомлык китергән була. Һәм агар да кеше бер әйберне сатып ала икенче кешедән. Һәмнән соң сатып алганнан соң ул күрә, бу товар миңа мондый кирәк булмаган икән бит, миңа икенчерәк кирәк булган икән бит дип шулай итеп үкенә икән, һәм сатучыга барып сорый икән, әйдәле, акчамны кайтара алмассың икән, менә бернәрсә эшләмәдем, нәкъ шул рәвешендә калды, исән-имин калды, ал әле товарны. Әлбәттә, сатучы кеше аны алмаска да мөмкин. Чөнки инде килешү төзелгән, сатылган, эше биткән. Ул аны алмаска хакы бар. Ләкин хәйсәрдә килә, агар да кеше теге кешенең хәленә кирип, товарын кире алып, акчаны кире кайтарса, инде Аллаһ Тәгалә аның кимчелекләрен, гынахларын гафу итә торган була, һәм инде кыямәт көндә булган мәшәкатьләрдән азат итә торган була. Шулай агар да кеше шариат гыйлемен, диндә булган гыйлемне эзләп юлга чыга икән, Аллаһ Тәгалә аңа җавап иттереп, аңа җәннәткә юлны җиңеләйтә торган булачак. Агар да кеше мәчеткә бара икән, җәяү бара икән, ашкына икән, юлга чыгып китә икән мәчеткә, Аллаһка гыйбат кылам дип, намазларга ирешәм дип, илля магар Аллаһ Тәгалә аның әйләнеп кайтканчы аңа җәннәттә урын әзерләп куя. Аның өстәвенә һәрбер адымына әҗер савап, һәм һәрбер адымына гынахы сызыла, һәм һәрбер адымына дәрәҗә күтәрелә. Һәм агар да кеше Аллаһка әйләнеп кайта икән, Аллаһ Тәгаләне кабул итә торган була. Агар да кеше гынах тормышта яшәп, аннан соң үзенең хаталы тормышын аңлап, Аллаһка әйләнеп кайта икән, Аллаһ Тәгалә шул вакытта аны каршы ала, һәм Аллаһ Тәгалә шул вакытта кабул итә. Кемдә кем Аллаһтан уяла икән, Аллаһ Тәгалә дә аннан уяла торган була. Аллаһ Тәгалә уяла аны гафу итмәүдә, Аллаһ Тәгалә уяла торган була аны газапларга, Аллаһ Тәгалә уяла торган була аңа җавапсыз кайтарырга дугасына, Аллаһ Тәгалә уяла аны рәхмәтенә кертмәскә. Кемдә кем уяла икән, аңа шундый ук хәерле җәза әйләнеп кайта торган була. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә ашкына икән, Аллаһ Тәгалә дә аңа ашкына. Бәлкем ул хәдисләрдә килә. Агар да кеше Аллаһка карата җәяү бара икән, Аллаһ Тәгалә тиз адымнар белән бара. Бу күрсәтеп тора. Ничек Аллаһ Тәгалә тели кешенең хәйлектә булуын, һәм инде Аллаһ Тәгалә ашкына, аны гафу итәргә һәм үзенең рәхмәтенә кертергә. Һәм агар да кеше ашыккан, тамагы ачкан кешене ашата икән, Аллаһ Тәгалә дә аны ашатачак. Җәннәттә булган җимешләр белән. Бәлкем әле бу дөнья тормышында Аллаһ Тәгаләне ризыкландырачак. Һәм кемдә кем сусаган кешегә су эчертеп, аның сусагын бастыра икән, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә булган илгалардан суын эчертәчәк. Һәм агар да кемдә кем ниндидер бер мусламанны, кешене киендерә икән, Аллаһ Тәгалә дә аңа җәннәттә булган киемнәр белән киендерәчәк. Агар да бер кеше икенче мусламанга ярдәм бирә икән, әлбәттә Аллаһ Тәгалә аңа ярдәмче булачак, аны ярдәмсез калдырмаячак. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне хәйрлекләргә ашкынучылардан кылса иде. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удван илля аля залимин. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Әй кардәшләрем, кемдә кем хәерлек эшләсә, изгелек эшләсә, әлбәттә аңа шундый ук изгелеккә изгелек булачак. Һәм шулай аның капма каршысы да, агар да кемдә кем Аллаһтан ширканса, Аллаһтан борылса, Аллаһ Тәгалә дә аннан борыла торган булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла такуну каллазина насуллаһ фансахум анфусахум улайка хумул фасиқун." Булмагы шулар шикелле, алар Аллаһ Тәгаләне читтә калдырдылар. Алар Аллаһ Тәгаләне оныттылар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны үзләрен оныттыра.
чынлыкта алар фасиклар. Әгәр син бу дөнья тормышында Аллаһ Тәгаләне унутсаң, Аллаһны искә төшермәсәң, Аллаһны калдырсаң, бит Аллаһ Тәгалә сине дә калдырачак. Нинди куркыныч хәлләрдә син бер үзең кала торган булачаксың. Һәм әгәр дә кем тәкәббүрләнә икән, үзен өстен куя икән, инде Аллаһ Тәгалә андый кешене кимсетәчәк. Әгәр дә инде кеше хаксызга булган мал-мөлкәтне ашый икән, хаксызга булган, ул ятимнәр малы булсынмы, яки урлап алган мал-мөлкәт булсынмы, яки риба белән алган мал-мөлкәт булсынмы, Аллаһ Тәгалә аларның йөрәкләренә курку кертәчәк. Алар һәр вакытта куркуда яшәячәкләр, һәм инде Аллаһ Тәгалә аларны кимсетәчәк, һәм инде алар җәһәннәмдә фақат үзләренә ут ашаган булачаклар. Яни алар дөнья тормышында, вакытлыча булган дөнья тормышында кеше мал-мөлкәтен хаксызга алып, хаксызга тартып алып ашыйлар икән, белсеннәр, алар фақат үзенең курсакларын ут кына тутыралар. Шуны алар белсеннәр. Аларның бу ашауларына, ризыкларына бер хәерлек юк. Бер хәерлек юк, белсеннәр. Шуның өчен инде мондый хәлләрдән сак булыйк, кардашларым. Әгәр дә кем үлчәгәндә, үлчәүләрне киметә икән, мизаннарны әзәйтә икән, илләмәр белсен, Аллаһ Тәгалә җавап кайтарып, Аллаһ Тәгаләнең ризыгын өзәчәк. Әйе, әгәр дә кеше Аллаһ кушкан үтәмичә, закатларын түләми, гышыр закатын чыгармый, инләмәр белеп торсын, күктә булган яңгырлар тукталачак, һәм инде ризыклар әзәячәк. Һәм әгәр дә берәр кавым килүшләрен боза торган булса, белсен, Аллаһ Тәгалә аларның өсләренә душман җибәрәчәк, һәм инде алардан бәрәкәтне алачак. Әгәр дә кеше килүше төзә икән, һәм ул килүшне боза икән, ул сәүдәдә булсынмы, башка мөгамәләдә булсынмы, белсен, анда бернинди бәрәкәт юк. Мөмкиндер кеше уйлыйдыр, менә хәзер тиз генә бер хәйлә кырам да, хыянат итәм дә, үземә мал-мөлкәт күбрәк алам да, бел, син киресенчә үзеңә бәла казаласың, һәм инде бер бәрәкәтең булмый бу эшеңдә. Һәм бел шуны, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә андый кешеләр өстенә душманнарын җибәрәчәк. Һәм әгәр дә бер кавымда зина тарала икән, илләмәр таралачак шушы урында, шушы шәһәр әһләренә шир һәм үлем. Һәм әгәр дә ниндидер бер кавым хөкем кыла икән, Аллаһтан тыш башка хөкемнәр белән, законнар белән, кафирләрнең законнары белән, кешеләр уйлап тапкан законнар белән хөкем кыла икән, белсен, Аллаһ Тәгалә аларның арасына бәхәс кертәчәк, хилаф кертәчәк. Әйе, чөнки ул кеше законы ул бер яктан гына яхшы кебек булып тора ул. Кем бу законнарны төзи, ул яктан яхшы булып карый ул аны. Әйе, хәтта дөрес ният белән эшләсә дә. Хәтта дөрес ният белән эшләсә дә, минем халкыма яхшы булсын дип, хәерлек булсын дип, иң тырышкан хәлле дә законнар язса да, ул фақат бер яктан гына карый, бер почмактан гына карый. Әмма бит бу дөнья тормышында төрле хәлләр бар, төрле заманалар килә. Һәм кеше язган закон әлбәттә ул туры түгел, ул төзек түгел. Ул бер халыкны икенче халыкны сугыштыра торган законнар. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның әйткән сүзе хак сүз. Әгәр дә кеше Аллаһның хөкем белән хөкем итмәсә, белсеннәр, Аллаһ Тәгалә җавап иттереп, аларның арасына бәхәс кертәчәк, бер-берсен яратмаулык кертәчәк. Ничә аны без күрәбез хәзерге вакытта үзебезнең тормышларыбызда. Һәм әгәр дә кем туганнар җибен үзә икән, Аллаһ Тәгалә дә аның арасын үзә. Бу хәйсәрдә килә. Кем туганнар җибен үзә икән, шундый зур булган җипне үзә икән, якынлыкны араны үзә икән, Аллаһ Тәгалә дә үзе белән ул кеше арасында булган җипне үзә, җавап иттереп. Әгәр дә ул туганны беркай мәҗлескә чакыралар икән, яки бернинди хәерле җыелышка чакыралар икән, һәм ул кеше уйлый икән, анда бара хәзер расход, бүләк алырга расход, монсы расход, тегесе расход, монсы булай, тегесе булай, һәм бармый икән, җавап бирмий икән үзен туганына, белеп торсын, син киресенчә үзеңә расход ясадың, син киресенчә үзеңә бәла каза ясадың. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сүзен ишетмәдеңме әллә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сез телисезме үзегезне гомерегезне озынайтырга һәм мал-мөлкәтегезне күбәйтергә, һәм әйтә, ул туган җепләрен тотыгыз. Шул туган җебен тотуда синең вакытларың үтсә дә, ләкин бел, Аллаһ Тәгалә җавап итеп синең тормышыңны, гомереңне озынайтачак. Туган җебен тотам дип мал-мөлкәтен куллансаң, Аллаһ Тәгалә сиңа ул мал-мөлкәтләрне күпкә мәртәбә арттырачак. Өстәмә арттыра торган булачак.
Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүзе хак. Һәм аны без дөнья тормышында biz аны күрәбез. Шулай ул була. Һәм агар да кем мөселманнарның гаурәтләрен, мөселманнарның яшергән шәхси эшләрен эзләнә икән, яни кешенең бар шәхси тормышы, шәхси яшәвеше һәм кайбер мөселманнар тикшеренеп йөри икән, кирәкмәгән җиргә үзен бурын тыга икән, актарына икән, нишлим икән, бу нәрсә карыйм икән, нәрсә нитәм икән, белсен, Аллаһ Тәала аны кимсетәчәк. Аның кимчелекләрен башка кешеләргә фаш итәчәк. Һәм агар да кеше бу җир өстендә үзенең күршенең хәтта бер шибр хәтле дә җирен тартып ала икән, менә күршеләр арасында бит инде таяк сызык бар, шушы сызыкны бер шибр белән генә озынайта икән, кыямәт көне аңа җавап иттереп, җирләр аның өстенә утыртылачак. Менә сиңа җир кирәк идеме? Менә сиңа җир дип, менә җирне аның өстенә йөкләячәкләр, аның өстенә күтәртәчәкләр. Һәм уйлап карагыз инде хәл булачак ул кешенең хәле. Шулай агар да кеше үзенең әти-әнисен аера икән, яни берсен яратып, берсен яратмыйча, яни берсен дошман күреп, берсен яратып, Аллаһ Тәала үзе һәм аның яратканнары арасында аерачак. Бу да шул туганнар җибенә керә. Агар чынлап та кеше шушы туганнар җибен аера икән, тотмый икән, яки бер-берсен дошманлаштыра икән, аңа җавап иттереп, нәкъ шундый хәл булачак. Һәм агар да кеше бу дөньяда яшәгәндә аның бөтен һиммәсе, аның бөтен уй-фикере шушы дөнья гына булса, ул йокларга ятканда уйлый, так, иртәгә нәрсә эшлим, нинди эшләр эшлим, каян акча алам, һәм иртән торгач нәкъ шуны уйлый, эшкә барган нәкъ шуны эшли, уйлый. Һәм бөтен фикере шушы дөнья гына була икән, бөтен һиммәсе, бөтен уй-фикере шушы гына була икән, аңа Аллаһ Тәала җавап кайтарып, Аллаһ Тәала аны кимсетәчәк, һәм инде аны үз-үзе белән генә калдырачак бу дөнья мәшәкатьләре белән, һәм инде дөньяга бастырачак. Һәм инде бу кеше, менә син карыйсың андыйларны, ул проблемадан башка башы чыкмый аннан. Монда проблема, монда, һәм чыкмый аннан проблемасы. Аллаһ Тәала ярдәмче түгел, Аллаһ Тәала аның хәлләрен, аның эшләрен шишүче түгел. Чөнки ул шундый хәлгә, үз-үзен шундый хәлгә җиткерде. Әмма агар да кешенең уйлавы, фикерләве ахират булса, дин булса, беренче чиратта шушы булса, Аллаһ Тәала инде аның йөрәген иркен кылачак, Аллаһ Тәала аның йөрәген бай итәчәк, хәтта әз мал-мөлкәт булса да, ул канәгать булачак, бәхетле бул итәчәк, һәм Аллаһ Тәала аңа дөнья эшләрендә ярдәм итә торган булачак. Булар бөтенсе дә Пәйгамбәрбез хадисеннән алынган сүзләр. Һәм шулай итеп мисаллар күп китергә була. Агар да кеше урлаша икән, аныкын урлаячаклар. Агар да кеше алдаша икән, аңа да алдашачаклар. Агар да кеше син үзенең балаларыңа карата шундый мөгамәлә була икән, үскәч дә сиңа шундый балалар, сиңа шундый мөгамәлә булачак. Агар да син балаларыңа карата кырыс булсаң, рәхимсез булсаң, Аллаһ Тәала сине йөкләгән хәлдә шәригать, ислам тәрбиясе белән тәрбия кылмасаң, хайваннар кебек калдырсаң, әйәнә башкалар тәрбияләсен дип. Инде үскәч тә нәкъ шундый сиңа мөгамәлә булачак. Нәкъ шундый мөгамәлә булачак. Син нәрсә эшлисең, нәкъ шулай бер сиңа булачак. Һәм агар да кеше зина кыла икән, аңа шундый ук мөгамәлә булачак. Аның якыннары белән зина кылачаклар. Ничек Имам Шафи рахмаллаһу үзенең бер шигырендә әйтә: "Гыйфу та'ифа нисаакум фил мухаррам." Гыйфәтле булыгыз, и мусламаннар, һәм харам эшләрдә сезнең хатыннарыгыз гыйфәтле булачак. Гыйфәтле ягъни гынаһка шумма, фахишәлеккә кирмәгән. Таҗаннабу ма ла ялику би муслимин. Мусламанга лайыклы булмаган сыйфатлар белән сыйфатланмагыз. Ярак булыгыз. Инна зина дайнун из aqradtahu kana al-wafa min ahli baytika fa'alami. Һәм бел шуны ди Имам Шафи зур галим. Ул Коръәнгә һәм хадисләргә нигезләнеп бу шигырьләрне яза. Имам зур, хәтта бер мазхабның имамы Имам Шафи әйтә, чынлыкта бел, зина ул бурыч кебек. Агар да син ул бурычны бирсәң, эшләсәң, зина кылсаң, ул бурычыңны синең гаиләң түләячәк. Ул бурычыңны синең туганнарың түләячәк. Шуны син онытма дип әйтә. Чынлап та шулай куркыйк. Зина кыллардан уйла, ул бурыч кебек кала. Син берсенең апасын, сеңлесен, кызын мәсхәрә иткәч, көн шундый килеп җитәчәк, синең кызыңны да, синең апаңны да, сеңлегә дә, яки әниеңне дә шулай мәсхәрә итәчәкләр, зина кылачаклар. Чөнки ул бөтен сөйләнеп кайта.
ул бумеранг шикелле. Мәсәлән, ыргыттың ул бумерангны, ул сиңа кире әйләнеп кайта. Нәкъ шушындый хәл. Зина кылдың, ул бурыч кебек. Ул өстә әйләнеп калмый, юкка чыкмый менә ул. Аны түләргә кирәк. Ә кем түли? Синең нәселеңдә булган хатын-кызларың түләячәк. Алла Тәгалә инде мондый афәтләрдән безне сакласын. Менә шайтыр кардәшләрем, башка эшләр шушылай. Без менә мисалларына китердек. Әлбәттә, аны мисалларын китерә башласа, ул күптән күп. Һәм ул мисалларны без китердек, башасы да шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисеннән җыелган һәм Аллаһның аятларыннан җыелган. Син инде гамәл кыласың, нәкъ шулай бер сиңа әйләнеп кайта торган булачак. Һәм бил шуны, дөнья тормышы синең кулыңда түгел. Хәтта син планлаштырсаң да, менә булай булачак, менә монда гунах кылам да, мин качачакмын, мине беркем белмәячәк, мин котылам. Юк, эш синең кулыңда түгел. Дөнья тормышы синең кулыңда түгел, тәкъдир, язмыш синең кулыңда түгел, ул башасы да Аллаһ Тәгаләнең кулында. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән яъмал мисқала зарратин хайран яра." Кемдә кем тузан бер түйе хәлле изгелек кыла икән, ул аны күрәчәк. Сен аны ахирәттә дә күрәчәксең, һәм бу дөнья тормышында күрәчәксең. Ә кемдә кем тузан бер түйе хәлле гунах кыла икән, ул тузан хәлле гунахыңны син бу дөнья тормышында күрәчәксең, һәм ахирәттә күрәчәксең. Менә бу аятны онытмыйк. Бу аят дөньясына да һәм ахирәтенә дә кагыла. Шуңа да кардәшләрем, Аллаһтан куркыйк, изгелекләр кылыйк, үзебезне бәхетле итә торган эшләргә тотыныйк, һәм искә төшерик, без бу дөнья тормышына килдек, мәгәр сыналыр өчен. Аллаһ Тәгалә бу дөнья тормышына китерде безне сынап карар өчен. Бу сынауны үтик кардәшләрем, изгелекләрне кылыйк, изгелеккә изгелек булуын онытмыйк, начарлыкка начарлык булуын онытмыйк. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хәл җәзаул ихсан илля ихсан", изгелеккә әллә изгелек булмасмы? Менә күрәсезме, Аллаһ Тәгалә сорау формасында әйтсә дә, бәлкем бу ныгытып әйтү. Хәтта бездә дә нинди бер билгеле булган эшкә сорау бирсәң дә, әллә бу булай түгелме дип, син бит сорау бирәсең. Һәм син беләсең, бу нәкъ шулай икәнлегене. Һәм Аллаһ Тәгалә дә шундый сорау бирә, хәтта бу сорау гына түгел бу, бәлкем бу ныгытып әйтү сүз. Әйе, изгелеккә изгелек биреләчәк. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма кана aqibatan allazina asa'u su'a". Һәм соңыннан соң бузыклык кылучыларга, гынах кылучыларның ахыргы вакытлары бетәчәк начарлык белән. Начарлыкка начарлык. Инна Аллаһу малаикатаху юсаллуна аля наби, я аyyuhallazina аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Инде Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гынахларыбызны Аллаһ Тәгалә гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә безгә инде файдалы гыйлемнәр бирсен. Шушы гыйлемнәрне алып гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен изгелекләр кылырга, хәйрләр эшләргә. Һәм сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә безне бер шушы гынахлардан, начар гамәлләрдән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Һәм билек кардәшләрем, син нинди гамәл кылма, инде ул синең бәхетең өчен. Бәхетеңне син үзең төзисең, үзең ясыйсың. Изгелекләр кылсаң, ул изгелекләр бөтенсе сиңа әйләнеп кайта. Начарлыклар кылсаң, тузан бер тәхәлледә бер гынах кыласың икән, һәм бу күрсәтеп тора, бер гынахка да салкын кара кирәк түгел. Әйтергә кирәк түгел, бу бит бәләкәй гынах, бу бит намаз белән намаз арасында гафу ителенә. Ярар, кылсам була. Юк, ул гынахның бар тәэсире булачак. Синең тормышыңа тәэсирен булачак. Синең тормышыңны үзгәртеп җибәрәчәк. Хәтта син сизмәсәң дә. Һәм менә куркынычлыгы шушында да инде. Кеше сизми, аның тормышы үзгәргәне. Агар да караса, кеше гынах кылганда аның тормышы үзгәрә начар якка. Ул аны сизми, бәлким киресенчә ул аның белән горурлана. Инде Аллаһ Тәгалә инде шундый афәтләрдән безне Аллаһ Тәгалә сакласын. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күп итеп салаватлар әйтегез. Һәм чынлыкта Аллаһ Тәгалә һәр әйткән салаватка 10 салават әйтә. Хәтта менә бу хәдистә менә салават хакында да бер салават әйтәсең Пәйгамбәрбезгә, Аллаһ Тәгалә сиңа изгелеккә изгелек иттереп, бәлкем 10га тапкырлый, 10га хәтле арттыра. Аллаһ Тәгалә сиңа 10 тапкыр салават әйтәчәк. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһның рәхмәте зур. Иншалла ул хәдисләрдә килә, Аллаһ Тәгалә арттыра әҗр-савапны ondan алып 700-гә, хәтта 700 хәтле арттырыла синең изгелең. Син бер изгелек кыласың, шул изгелегеңне Аллаһ Тәгалә 700-гә тапкырлый ала. Инде бу синең әйләнеп кайта, синең изгелегеңә, ихласлыгыңа һәм инде бу эшне төгәл эшләвеңә. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير. وأقم الصلاة.